Hi students, good evening everyone. Hi Sanmit, Karthik. Am I audible students? Good evening everyone. Am I audible? Before I proceed? Okay, thank you, Lakshmi. Sanmit, how to prepare for CET? The best way to prepare for CET is to study. Okay? You have to be attending all the classes. Ramana Gowda. Hi Gaudre. Gajana. Ganesha. Hi. Hi. Students. Is it very less? Is it fine now? The sound is fine? Sir, JEE regular classes needed. What do you mean by that? As you go from KCET to NEET to JEE, the competition level is going to be more and more and more. You've got to be more dynamic, more committed. How to prepare for NEET exam? We will be discussing whenever possible in the class. You have to listen to that. The syllabus is introduced, announced very recently. Focus on that. Focus what you have worked on. Focus what you have not worked on also. Then you will come to know how much of work is needed. ಎಷ್ಟು work ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Right? NCERT, read NCERT, make it perfect. Then go for objectives. Make a book. I mean, choose a particular textbook or the book's MCQs, multiple choice questions, whichever book you're comfortable with. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಹೈ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, whatever is the syllabus, you get updated to that, irrespective of what is new NCERT or old NCERT. Follow the syllabus, in-depth analysis, practice more questions, attend tests, figure out where you went wrong. Yav concept mele tappagide anta nodri. Tests, attending test is the only thing that is going to help you to analyze yourself. Okay, we are taking so many tests. Attend all of them. You will come to know where you're going wrong. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. NCERT ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೋ ಟು MCQs ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀವು MCQs ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ be more hungry for more questions. Okay, once you do that, unknowingly you will become perfect and ready for the exam. Okay, fine students, let's get started with the MCQs on one of the important chapter,
In KCET, you are going to get 3 to 4 questions on this chapter. KCET ಅಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 questions ಇರುತ್ತೆ. NEET ಅಲ್ಲಿ at least 2 to 3 questions ಇರುತ್ತೆ ಈ particular chapter ನಿಂದ. Let us take on question number 1. Yes. ಕೆಲವೊಂದು simple questions ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು difficult, ಕೆಲವೊಂದು easy ಇದೆ, but everything is going to help you out. Okay? Right. So, in the given reaction CH3CH2X, CH3CH2X, andre X is what? A halogen. CH3SNA. The fastest reaction is when X is. Ille nodri CH3CH2X ide, CH3CH2X ide. Ee particular reaction agabekappa antandre, it is going to be your what? A nucleophilic substitution reaction where X should be living. Andre X should be what? A living group. ಯಾವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್? ಆಲ್ weak bases are good living groups. Yes or no? Right? So if you consider OH though, if you consider its acid, ಏನಇದೆ? Water. Water is first of all what? Weak acid. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು? HF. HF is what? A weaker acid. Automatically this would be a stronger base. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಬೇಡ. So not this also. What about this? CF3COO minus. CF3COO minus ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ where there are fluorine, 3 fluorine atoms. Fluorine atoms are electron withdrawing ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾನು. Why option C? CF3COO minus is a weak base. ಯಾಕೆ ಇದು ವೀಕ್ ಬೇಸು? ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬೇಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೀವ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಲೀವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ. That is the reason I go with option C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? HOOC, ದಿಸ್ ಇಸ್ CH3COO ಮೈನಸ್. ಇದು CH3COO ಮೈನಸ್. ಇದು ಇದರದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CH3COOH ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಆಸಿಡಿಟಿ ಇದರ ಆಸಿಡಿಟಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆಸಿಡ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ, ದ ರೇಟ್ ಲಾ ಫಾರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ RCl plus Na aqueous. Aqueous ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಲಾರ್ protic medium. Polar protic medium ಅಂತಂದ್ರೆ the moment it is given you have to know that it is SN1 mechanism. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K1 into RCl. ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಇಫ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. It is not depending on nucleophile. Is that clear? Yes. These are all KCET and NEET PYQs. Is that clear? Wherever required, I have mentioned this one.
Got it? Right. This is what rate is equal to K1 into RCl. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ SN1 reaction ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, because rate is depending only on alkyl halide. Now doubled on the rate of this reaction, double ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, doubling the concentration of sodium hydroxide. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರೇಟ್ ಏನು ಡಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಫ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಟು ಹಾಫ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಟು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Are you getting it? Yes. Rate equal to K1 into RCl ಅಂತಂದ್ರೆ rate is depending only on alkyl halide. Only on alkyl halide ಅಂತಂದ್ರೆ not on nucleophile. ಅಂದ್ರೆ ಇದು SN1. Not on nucleophile ಅಂತಂದ್ರೆ nucleophile sodium hydroxide ಅಲ್ಲಿ hydroxide ion ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಟ್ ಏನು ಡಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಅದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಟು ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when ethyl bromide is what, C2H5 bromide is treated with moist Ag2O. moist Ag2O ಅಂತಂದ್ರೆ moisture plus Ag2O. what will that give you? silver hydroxide. moist Ag2O ಅಂತಂದ್ರೆ silver hydroxide. with this what you are going to get? the main product would be, what would be your main product? your main product would be C2H5. This is going to give you OH. C2H5OH plus AgBr. So ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? C2H5OH. C2H5OH ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಥನಾಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? See, this is going to be very competitive questions ಇದೆ. It is going to help you. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನಿದ್ರು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್. ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? CH3 CH2 CH2 Br. ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಥನಾಲಿಕ್. ಇಥನಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ alcoholic potassium hydroxide. what is alcoholic potassium hydroxide? alcoholic potassium hydroxide is a strong base. in the presence of strong base ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? in the presence of strong base ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ in the presence of strong base ಏನಾಗುತ್ತೆ? elimination reaction ಆಗುತ್ತೆ. it will undergo elimination reaction. So how does that happen? If this Br minus goes, you're going to have positive charge here. ಇದೇನಿದು? This would be your beta carbon. beta carbon ಇಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, alpha carbon ಇಂದ Br ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯ once ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So you are going to have CH3 CH double bond CH2. So ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ? You are going to have propene. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಪೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು CH2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ CH ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೀನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? CH3 CH2 CH2 Br. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೈ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaOH. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaOH ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಆಯಿತು. ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ SN1 ಅಥವಾ E1 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ SN2 ಆಗುತ್ತೆ. SN2 ಇರೋದ್ರಿಂದ
ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ NaOH. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ NaOH ಇದೆ. You are going to have alcoholic NaOH ಅಂದ್ರೆ that is going to be a very strong base. In presence of strong base, previous example ಏನು ಬರೆದ್ವಿ, in presence of strong base ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ವೀಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ E1 ಆರ್ SN1 ವೇರ್ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ X ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ Y ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದೀಗ, ಸಾರಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದೀಗ, CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ BR ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ HBr. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ BR2 ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು BR ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ HBr. ಸೊ HBr ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದಂತೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. HBr ಅನ್ನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ HBr ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ HBr ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕೋನಿಕಾಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ H ಪ್ಲಸ್ಸು HL ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, Br ಮೈನಸ್ಸು ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ CH3 CHBr CH3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್? ಎಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಅಗೇನ್ B. Is that clear? Sanmit says B. Janu says B. Sanmit says B. Understood, students? Are you getting everyone? Don't spam the comment section there. Please use it only for your academic purpose, only for answering. Okay? Good. Thank you. Understood this, everyone? Respond me. CH3 thrice CMgCl. ಏನ್ರಿ ಇದು? This is going to be your Grignard reagent. ಏನಿದು? CH3 thrice. CH3 thrice. Okay, CMgCl. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್. ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ರಿಗ್ನಾರ್ಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ Mg+Cl. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಎದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? D2O. ಎದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? D2O ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ D+OD ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ O ಮೈನಸ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗುತ್ತೆ? D+ ತಗೊಳತ್ತೆ. O ಮೈನಸ್ಗೆ D+ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? CH3 CCH3 CH3 ಇಲ್ಲೇ D ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ? CH3 thrice CD. CH3 thrice CD. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ A. CH3 thrice OD ಅಲ್ಲ, CD thrice CD ಅಲ್ಲ, CD thrice OD ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? CH3 thrice CD. Understood? It's a Grignard reagent. Polarity is that carbon would be having a negative charge. The negatively charged carbon would be focused to take up positive part of this D2O. So if it takes this deuterium, your product would be this. Your option would be A. Got it? Right. The order of reactivity of the following alkyl halides for SN2. SN2 reaction ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ SN2 ಇರಲಿ ಅಥವಾ SN1 ಇರಲಿ, the living group should be good. So which is a good living group? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು good living group? RCl, RBr, RF, RI. So if I write RI and RBr, RCl and RF, fluorine is smaller, chlorine is larger, bromine is larger, iodine is still larger. So automatically ಇಲ್ಲಿ bond dissociation enthalpy ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, so it can easily break and go. So therefore this is good living group. This is bit difficult, this is bit difficult, this is extremely difficult. So therefore ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RI would leave easily, then RBr, then RCl, then RF. Option D, 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 D. Understood everyone? Got it everyone? Are you understanding the solutions? Are you understanding the solutions? Getting it?
Yes. Which of the following statement is correct? Decreasing the order of density. Alkyl halide order of density decrease ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, then bromine, then chlorine, then fluorine. Mass of iodine is larger than, bromine is larger than, chlorine is larger than fluorine. Mass is directly proportional to density. So this is correct. Which of the following statement is correct ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎರಡನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್. I told you Ri, the bond dissociation energy is less, stability is less. The same order. Rf, stability is more, bond dissociation enthalpy is more. So therefore B is also correct. Among isomeric alkyl halide decreasing in the boiling point, primary alkyl halide, okay, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ primary alkyl halide, secondary alkyl halide, tertiary alkyl halide ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಟರ್ಷರಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿದು ಲೀನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗುಡ್. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ರೈಟ್. The compound which undergoes fastest reaction with aqueous KOH. The compound which undergoes fastest reaction with aqueous KOH. Aqueous KOH ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? In presence of polar. Aqueous ಅಂತಂದ್ರೆ water ಅಲ್ವಾ? In presence of polar protic solvent. ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು? SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ರೈಟ್. SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಬೇಕು? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನೋಡ್ರಿ, CH3O ಮೇಲೆ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದಾವ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಜುಗೇಟೆಡ್ ಫಿನೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ the resonance by both sides, here hyperconjugation and resonance. So compared to that, resonance is more dominant. So therefore this will be more stable than this. What about here? ಇಲ್ಲಿರೋದು CH2 ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿರೋದು CH2 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ alkyl halide would be this. So this would easily undergo SN1 mechanism. This would easily undergo SN1 mechanism. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಯಾಕೆ SN1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರು ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ aqueous KOH. aqueous ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ SN1 ಆಗುತ್ತೋ SN2 ಆಗುತ್ತೆ? SN1 is more favorable. Since SN1 is more favorable, we have to look for carbocation stability. So which is the most stable carbocation? As I explained, option A. Is that clear? Right. Rate of SN1 reaction is fastest with. Nodri, this is a very good question. You can keep answering me. The rate of SN1 reaction fastest with. Ille nodri, SN1 ಅಂತಂದ್ರೆ again ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Br ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ Br ಹೋಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. Br ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ alternate position ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಈಗ
ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಇದಾವ, ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಇದಾವ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ pi electron from this end as well as this. But ಇಲ್ಲಿ this carbocation is stabilized from only one end. So therefore all this compare ಮಾಡಿದಾಗ most stable carbocation ಯಾವುದು? ಇದು. So therefore it would undergo SN1 mechanism. ಸರ್ ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಡೈಲಿ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಸಮರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಸಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಮರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ವೆನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್, ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡು ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡು ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಹಲೈಡ್ ಅಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ROR. ವಾಟ್ ಈಸ್ ROR? ROR ಈಸ್ ಅ ಈಥರ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ನಾಟ್ ಈಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಥರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? Alkyl halide reacts with alkoxide. It is an example of Williamson's ether synthesis, where alkyl halide reacts with sodium alkoxide to give you ether. Williamson's ether synthesis. Very good. Most of you all are answering very good. 2-bromobutane on heating with alcoholic alkali. 2-bromobutane on heating with alcoholic alkali andre ಏನು? It is a strong base. Alcoholic alkali, alcoholic base is a strong base. In presence of strong base, 2-bromobutane. What is the 2-bromobutane? This is a 2-bromobutane. CH3, H, CH2, CH3. ಈ 2-bromobutane ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು? ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಕಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH or NaOH ಬೇಸ್. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೋಮೀನ್ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ CH3 CH, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತವ, ಅವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು, CH ಆಯಿತು, ಇದು Br ಅಂತೂ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಈ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ CH3 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ CH2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್, ಇದು 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಸೇಜೆಫ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಇದು ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದಾವ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೇಜೆಫ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್? ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 80%, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 20%. ಸೊ 20% ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ, ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ. 1ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಫಾ, 2nd ಪೊಸಿಷನ್ ಬೀಟಾ.
So beta butylene or butene is 80%. This is alpha. Alpha butene or alpha butylene is minor. Idu major agatte. Therefore 80%. Idu minor agatte because it is less stable. The stability is entirely based on extent of substitution. The substitution is more here, therefore it is more stable. Substitution is less here, therefore it is less stable. Is that clear? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? Okay. Listen. What is there here? Alcoholic alkali. Alcoholic alkali ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? We have taken what? C2H5OH alcohol ಆಯಿತು. Alkali ಅಂತಂದ್ರೆ KOH ಆಯಿತು. So what are you going to form here? C2H5OK form ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ C2H5OK ಅಂದ್ರೆ potassium ethoxide. In the potassium ethoxide I am having C2H5O minus and K plus. C2H5O minus is a ethoxide ion which will act as a strong base due to availability of electrons here. Therefore na ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ alcoholic KOH ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು H ಒಂದು X ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ Br ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೀಟಾ, ಇದು ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಈ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್? ಯಾವುದು ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರಿ? ಡಬಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಡಬಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 4 ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದಾವ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ is less prone to undergo reaction. So therefore this is going to be more stable and this is going to be less stable. So 2-butene or 2-butylene are same. 2-butene or 2-butylene, beta butylene are same. So this is your major product, stable product, minor product, less stable product. Or Sazeff's alkene, more stable, major. Hoffman's alkene, less stable, minor. Understood everyone? So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಎಸ್. ಈಥೈಲ್ ಥಯೋಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained when C2H5Br reacts with. C2H5Br ಅನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈಥೈಲ್ ಥಯೋಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ OH, ಥಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ SH. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್. ಇದು ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್. ಇದು ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್. ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ನಿಂದ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಈಥೈಲ್ ಥಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಥಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಥಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? Br ಮೈನಸ್. SH ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ? SH. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಥೈಲ್ ಥಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ obtained ವಿತ್ C2H5Br. ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ SH ಸಿಗುತ್ತೆ? K ಪ್ಲಸ್ SH ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ SH ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ K ಪ್ಲಸ್ S ಮೈನಸ್ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ 2 S ಮೈನಸ್ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು SH ಮೈನಸ್. ಬಿಕಾಸ್ C2H5Br ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಥಯೋ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು SH ಮೈನಸ್. ನಮಗೆ ಸಿಗೋವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ SH ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 1, ಆಪ್ಷನ್ 1. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Fantastic. Tell me. All are competitive questions. Just pay attention and learn, students. Okay. Reaction of ethyl chloride with sodium. Such a simple question. Ethyl chloride with sodium. Ethyl chloride with sodium. Yav reaction ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? You take 2 alkyl halide molecules with sodium in dry ether
ಇದು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? C2H5 C2H5 ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ C4H10. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ C4H10. ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? C4H10 ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? 1 2 3 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, 4 ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ಈಥೇನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಈಥೇನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ವಿನ್, ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ವಿನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಒಂದು ಟೋಲ್ವಿನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋರಿನು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ರೀ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ CH ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಮುರಿದು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ವಿನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್, ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ aqueous KOH. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? aqueous KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. aqueous KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cl ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? OH ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇದೀಗ? ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. OH ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ಸರ್ ಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್? ಜನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ? ಇದನ್ನ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ವಿನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಲ್ವಿನ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೋಲ್ವಿನು ಕ್ಲೋರಿನೇಷನು. ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯೋಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅಥವಾ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು? ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? CH2 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. CH2Cl ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ aqueous KOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. aqueous KOH ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವುದು? OH ಮೈನಸ್. OH ಮೈನಸ್. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ OH ಮೈನಸ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬೆನ್ಝೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ಹೆದರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. A strong solution of alcoholic alkali. A strong solution of alcoholic alkali. Again, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು? ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಒಂದು ಅಲ್ಕಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ರೀಸನು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ a strong solution of alcoholic alkali will preferentially promote alkyl halide into an alkene.
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಕಲಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಲೈಡ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಅಂತಾರ. ಅಥವಾ ಇದರ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಏನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್. ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್. ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದಾವ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಇನ್ ಈಥರ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು? ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು? ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಎಷ್ಟು? ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಥರ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವ? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವ. ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಸೇರಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡು ಸೇರಿ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ನು, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 5. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್, ಸಾರಿ, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ 1 2 3 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿದಾವ? 1 3. ಸೊ ಇದು ಇರಬಹುದು. ಮೀಥೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಈಥೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಸೇರಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3, ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2, 3 + 2 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಲ. ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3, ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಿಗ್ತಾವ. ಇದು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಎ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಚೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಪೈಲು ಮೀಥೈಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ವಿತ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಥೈಲ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ CH3 CH2 CHBr CH3 CH3 CH2 CHBr CH3 plus what? CH3 thrice OK, tertiary butoxide, potassium tertiary butoxide. So what is that you are having here? Tertiary butoxide ion. Tertiary butoxide ion would act as a very stronger base. I told you already. Alkoxide ion ಅಲ್ಲಿ
sodium alkoxide ಅಥವಾ potassium alkoxide ಅಲ್ಲಿ alkoxide ion would be a very strong base. In the presence of strong base ಏನಾಗಬೇಕಿದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ Br ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ I will go with this is first beta, this is second beta. First beta hydrogen ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, CH CH3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದರೆ CH3 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಬಲ್ಕಿ ಇದೆ, ಫೈನ್. ಇದು ಬಲ್ಕಿ ಇದೆ, ಬಲ್ಕಿ alkoxide ion bulky idru kuda here it is going to lose that beta hydrogen which is going to be stable alkene, most stable alkene. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದೇ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಜೆಫ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನೇ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬ್ರೋಮಿನೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಲ್ಕಿ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾಫ್ಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ದೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಕಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಬಲ್ಕಿ, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇಜೆಫ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಜೆಫ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್? 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಸೊ 2 ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH3 thrice CBr OH minus, CH3 thrice COH Br minus. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್? SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಬೈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, Br ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು OH ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ Br ಹೋಯ್ತು OH ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ alkyl halide. Rate will only depend on alkyl halide. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, if rate is only depending on alkyl halide, which of the following statement is true? If we double RBr, the rate becomes 4 times. The rate is directly proportional to RBr. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Therefore wrong. If we reduce OH minus to half, there is no change in the rate. OH minus ion concentration ಅನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೇಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್, ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K ಇಂಟು RBr. ಯಾಕೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ RBr. Because rate is only depending on RBr, the rate is not depending on nucleophile. Because rate is not depending on nucleophile, ನೀವು nucleophile ಅನ್ನು reduce to half ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ there is no change in the rate. nucleophile ಅನ್ನು half ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ there is no change in the rate ಅಂತಂದರೆ rate is not depending on OH minus. Yes, rate is not depending on OH minus because it is SN1 mechanism. Is that clear everyone? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು SN2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಓದೋದೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಬೈ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್, ದ ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RX. RX ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ಗೆ ಒಂದು Z ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ?
ನೈಟ್ರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, NaNO2 ಇದು ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದು ಅಯಾನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ NO2 ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ONO ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಯಾನ್ ONO ಮೈನಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. KNO2, K ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್, ಇದು ಕೂಡ NO2 ಮೈನಸ್. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ONO ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ AgNO2. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ AgNO2 ಇದು ಅಯಾನಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ RNO2 ಸಿಗುತ್ತೆ, RNO2 ಸಿಗುತ್ತೆ. RX ನಿಂದ RNO2 ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ R ಮತ್ತೆ N ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ R ಮತ್ತು O ದಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ R ಮತ್ತೆ O ದಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ R ಮತ್ತು N ನಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸಿನ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ R. X ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತದ, X ಮೈನಸ್ ಆಗಿ R ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ RNO2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. RNO2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? C ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Are you getting it? The ease of dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Again, loss of hydrogen halide. D ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್. ಓಕೆ, D ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ halide, loss of or removal of hydrogen halide with alcoholic KOH in case of chloroethane. Chloroethane ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಕ್ಲೋರೋಈಥೇನ್. 2-chloropropane. 2-chloropropane. ಇದು 2-chloropropane. 2-chloro-2-methylpropane. 2-chloro-2-methylpropane. ಓಕೆ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್, ಇದು ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡು, ಇದು ಟರ್ಷರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡು. ಮೂರು ಏನಾಗ್ತಾವ? ಡಿಹೈಡ್ರೋಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ತೆಗಿರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ತೆಗಿರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ತೆಗಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅಲ್ಕೀನ್ ಯಾವುದು? CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೋರಿನು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋದರೆ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲೋರಿನು ಈ CH3 ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನು. ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೇಜೆಫ್ಸ್ ಅಲ್ಕೀನ್. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಾವ, ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದಾವ, ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಆರ್ಡರ್: ಟರ್ಷರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ? ಇದು 3rd ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದು 2nd ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇದು 1 ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? 3, 2, 1. 3, 2, 1 should be what? A. Yes or no? Yes. Very good, very good, very good. Love from Belagavi. Okay, great. Belagavi in the love. Fine. Okay. ನಿಯೋಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು JEE ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೇನು ಕೇಳಿದ್ರು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಿಯೋಪೆಂಟೈಲ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? CH3 CCH3 CH3
CH2 Br is allowed to react with sodium ethoxide. Is allowed to react with sodium ethoxide. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ವಾಟ್? ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇದು SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ CH3 CCH3 ಇಲ್ಲೇ CH3, ಈ CH2ದಲ್ಲಿ Br ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಬರುತ್ತೆ and you are going to get this particular product. Is that clear? So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಈಗ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ A. CH3 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 CH2OC2H5 CH2OC2H5. Is that clear? ಬೀಟಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ this will act as a nucleophile. Therefore Br minus goes, OC2H5 comes here. If OC2H5 comes here, CH2OC2H5 would be your product. Is that clear? Yes, your answer is A. Understood, students? Which of the following statement is invalid? ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ? The more stable carbocation, the faster it is formed. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬೈ 1,2 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 1,2 ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಈ ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೀಗ? CH3 CH plus CH3 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬೈ 1,2 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇತ್ತು, 1,2 ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸಿ, ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ reacts with sodium ethoxide to form 1-ethoxypropane. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ Cl ಇದೆ. ಇಫ್ Cl ಗೋಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಅಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಫಸ್ಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡು, ಇದು ಥರ್ಡು. ಇಫ್ ethoxide ion comes here, okay, so what would be happening? 2 ethoxypropane ಆಗುತ್ತೆ, 1 ethoxypropane ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So therefore this would be wrong. Propyl halides react with sodium ethoxide to form 1 ethoxypropane. This you can easily understand it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ethoxide ion nucleophile ಆಗೋದ್ರಿಂದ if can come here, I'll tell you about this also. Propyl halides react with sodium ethoxide. So what would be happening here? Yes, it is a primary alkyl halide. Propyl halide being a propyl halide being a primary alkyl halide reacts with sodium ethoxide to form 1-ethoxypropane. Yes. Is that clear? Isopropyl chloride reacts with sodium ethoxide to form 1-ethoxypropane. Let me write it again. Isopropyl chloride reacts with the sodium ethoxide
sodium ethoxide to form. If this chlorine goes and if this is chlorine going, and that would give you secondary carbocation. In presence of sodium ethoxide, OC2H5 comes here and you are going to get 1 ethoxypropane. So sorry, sodium ethoxide, it acts as a strong base. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ Cl ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ H ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ Cl ಇಲ್ಲಿ H ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಸಿಗುತ್ತೆ. Sodium ethoxide is a strong base. In presence of strong base ಏನಾಗುತ್ತೆ? Hydrogen halide will be eliminated. So therefore this would be wrong. Here propyl halide would react with sodium ethoxide to give you 1 ethoxypropane. Yes. So your wrong option would be what? Option C. See, I am from Belagavi. Okay, right. Next, the given compound C6H5CH double bond CH CHX CH2 CH3 is an example of dash dash dash. NEET ಇದೇ ವರ್ಷ ಕೇಳಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹಲೈಡ್. ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಂಜೀನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬೆಂಜೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆಂಜೀನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂತ sp3 ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಜೀನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಂಜೀನ್ಗೆ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಲೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ halogen should be attached to sp3 carbon next to sp2 carbon. ಹೌದಾ? halogen is attached to what? ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದಿದು? sp3 next to what? ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು sp2 ಇದೆ. ಸೊ therefore ಇದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? why it is ಅಲೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್? halogen is what? sp3 hybridized carbon ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. sp3 ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು sp2 ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲೈಲಿಕ್ ಹಲೈಡ್ ಆಯಿತು. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಬ್ರೋಮಿನಿಗೆ 4ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದು? 2 ಮತ್ತು 4 ಆಯಿತು. ಅದೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4. ಬ್ರೋಮಿನಿಗೆ 1 ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ಗೆ ಏನು ನಂಬರ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ 1 ಬ್ರೋಮೋ 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಆಯಿತು, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವ, ಅದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬ್ರೋಮೋ ಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎ. Is that clear? Understood everyone? Very good. Somebody is answering. Great. Assertion. 1,2-dichloroethane is optically active. 1,2-dichloroethane. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಇದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು 2 ಸೇಮ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಎದಕ್ಕ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು OH H COOH ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ 4 ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವಂದ್ರೆ ಇದು ಕೈರಲ್. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು OH COOH H ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವಂದ್ರೆ ಇದು ಕೈರಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ?
ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಈ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್? The compounds which are having chiral carbon atom but still they are optically inactive due to the presence of plane of symmetry. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? chiral carbon atom ಇದಾವ ಬಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಸೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದಾರ? ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಾರ. ಮೀಸೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್, ಇದು ರಾಂಗ್. ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಅಸರ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2-phenyl ethyl bromide. When 2-phenyl ethyl bromide, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಫಿನೈಲ್ ಇದೆ, 2-phenyl ethyl bromide is heated with sodium ethoxide. NaOET ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು Br ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2. ಫೈನ್. 2-phenyl ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. No deuterium exchange takes place when the reaction is carried out in C2H5OD. C2H5OD ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ no deuterium exchange takes place. ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದಿದು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಸಾರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? E2 ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ E1CB ಆಗಬಹುದು. E1CB ಆಗ್ಬಹುದು, ರೈಟ್? E2 ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಯರ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸಾರಿ, E1CB ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2-phenyl 1-bromo ಈಥೇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು C2H5OD ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಐದರ್ ಬೈ E2 ಆರ್ E1CB. E2 ಆರ್ E1CB. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅಯಾನ್ E1CB ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? E1CB ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? E1CB ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ. ವೀಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಸೊ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ E1CB ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಔಟ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ H+ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ E1CB. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? E2. ಅಂದರೆ E2 ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Why did we not go for E1CB? E1CB will only happen if there is no good living. ಇದು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇದು ಗುಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ Br ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಲೀವ್. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯಾನ್ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ E1CB ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್? E2. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, CH3Br with KCN gives A. CH3Br with KCN ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು CH3CN ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ A. ಈ ಎಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾರ? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಅದನ್ನು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ CH3 CH2 NH2 ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರ? IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ A. ವಾಟ್ ಈಸ್ A? CH3CN. CH3CN ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಜನರಲಿ? ಮಿಥೈಲ್ ಸ್ಯಾನೈಡ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್.
ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಥೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾನೈಡ್ದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಇದು ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈಥೇನ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? What happens when chloroform is left open in air in presence of sunlight? 1 mark question nodri. What happens when chloroform is left? What is chloroform? CH Cl3 ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CHCl3 ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What compound is formed? It will undergo oxidation to give you what? COCl2. You're going to form COCl2 plus HCl. What is COCl2? ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಫಾಸ್ಜಿನ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ, chloroform upon oxidation in open air undergoes oxidation to give you carbonyl chloride or phosgene which is poisonous in nature. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? What happens when chloroform is left open in air in the presence of sunlight? Explosion ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? phosgene form ಆಗುತ್ತೆ which is a poisonous gas. Is that clear? Right. In solvents like DMSO, dimethyl sulfoxide, acetonitrile, fluoride ion dissolves NaF is more reactive than in methyl alcohol. DMSO is what? Dimethyl sulfoxide. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು? Polar aprotic solvents. These are polar aprotic solvent. In solvents like DMSO, acetonitrile, F minus ಏನಿದೆ? F minus, it is dissolved NaF. F minus of dissolved NaF is more reactive than methyl alcohol. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ? F minus ಅನ್ನ DMSO ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಥವಾ ಮಿಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರ್. F minus is more reactive here and not here. Why? That is the question. It is more reactive here. That is because fluoride ion is extremely small ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will easily get hydrated by polar protic solvent. Polar protic solvent. Because fluoride ion size is smaller, ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಸಿಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಇದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು DMSO CH3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು CH3 ಪೋಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ fluoride ion of dissolved NaF is more reactive than in methyl alcohol. Explains that unsolvated F minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? DMSO ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Unsolvated F minus in DMSO or methyl cyanide acts as more effectively as nucleophile. DMSO is a polar aprotic solvent. In polar aprotic solvent ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಸಿಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನು ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೊಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನು ಪೋಲಾರ್ ಅಪ್ರೋಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. Assertion. Chlorobenzene is more reactive than benzene towards electrophilic substitution reaction. Ile nodri, chlorobenzene and benzene
ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅದು ತಗೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ಹತ್ರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So therefore, what is the first statement? Chlorobenzene is more reactive andara, chlorobenzene is less reactive. So therefore, this is wrong. Resonance destabilizes carbocation. Resonance will be actually stabilizing the carbocation. Resonance ninda positive charge innu ಹೆಚ್ಚು stable ಆಗುತ್ತೆ. So therefore, ಇವು ಎರಡೂ wrong ಇದೆ. So ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? Both assertion and reason are false. Got it? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. Which of the following compounds undergo nucleophilic substitution reaction more easily? Nucleophilic substitution reaction. ನೀವು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕಲಿತೀರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ Cl ಮತ್ತೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮಧ್ಯ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಈ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಈಸಿಲಿ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ Cl ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ Cl ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ Cl ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ Cl ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು NO2ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ಅರೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಈ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ನಿಂದ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವೈ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, and that much of hydrogen bonding is not happening with alkyl halide and water. So therefore alkyl halide do not form hydrogen bond with water. They may form but very ignored. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. Probably last question. Which chloride is most reactive towards aqueous NaOH? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್, ಇದು ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದು ಬೆಂಜೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದು ಬೆಂಜೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಎದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಅಕ್ವಿಯಸ್ NaOH ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಇದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ SN1. SN1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು Cl ಮೈನಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನು ಮತ್ತೆ ವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ SN1 ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, Cl ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬೆಂಜೈಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Compared to benzyl carbocation and methyl carbocation, benzyl carbocation is more stable as it is stabilized by resonance. Therefore, your benzyl chloride will be easily more reactive to give me benzyl carbocation. Therefore, this is more reactive. Benzyl chloride is more reactive. Is that clear, everyone? Hope you understood the solutions. AK Science Technology, you people are talking everything that is not necessary. Yes or no? ಏನೇನು ಮಾತಾಡತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡತ್ತೀರಿ. That is really appreciable. All the very best. Rest of you understood the solutions, everyone? Yes, Maruti, yes. I hope you enjoyed the class. Next ಮತ್ತೆ chemical kinetics ಮೇಲೆ I'll be doing practice session. Okay, fine. That's all for this class. We'll continue in the next class next time. Bye everyone.